नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर गर्लफ्रेंड को बर्थडे रो आईफोन गिफ्ट देवाई गंजेई चालाण 2 जण युवक गिरफ होती। गर्लफ्रेंड बर्थडे आईफोन गिफ्ट देवाई टंका जोगाड़ चक्कर में गंजेई चालाण करुवा 2 युवक गिरफ करिछि मालकानगिरी पुलिस। 2 युवक हेले त्रिनाथ कुमार आउ युवाचरण आदित्य। तेबे कह जाउछि जे लाचीपेटा छकरे पेट्रोलिंग बेले संदेह हेबारु पुलिस स्कूटी को अटकाइथिला सेतिरो 22 केजी गंजेई जबत होइछि जहार मूल्य पाखापाखि 1.5 लाख रु 2 लाख टका हे बोली अनुमान करा जाउछि। टंका बिक्री एवं गर्लफ्रेंड को आईफोन देबा पई योजना करिथिले शेषरे गंजेई बिक्री करुथिले। जाड़े थरुची ओडिशा खसुची पारद बढ़ुची शीत राज्य में शीतर प्रकोप आहुरी बढ़िबो। हाड़भंगा शीतर थरुची मयूरभंज शिमिलीपाल 3 डिग्री खसला तापमात्रा। बाराकमुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। राउरकेला 10 डिग्री झारसुगुड़ा 10 डिग्री केन्दुझर 11 डिग्री संबलपुर 13 डिग्री रही भुवनेश्वर 14 डिग्री बालेश्वर 16 डिग्री रही कहुछि शिमिलीपाल पाद देश में गाँ गुड़िक हाड़भंगा शीत अनुभूत होइछि। 2 दिन जाए सर्वनिम्न तापमात्रा बड़ धरणर परिवर्तन हेबो नाही। या पर राज्य में विभिन्न स्थान में 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा खसिबार आहुरी संभावना अछि। परवर्ती खबर अछि कटक रे व्यापिला जॉन्डिस 20 रु अधिक लोक हेलेनी आक्रांत। ते विशेषकर कटक महानगर निगम रे एबे जॉन्डिस व्यापिछि। ब्राह्मण साहि रे व्यापिछि जॉन्डिस। दूषित पानी ड्रेन सफार अवहेला जो जॉन्डिस व्यापुवा अभियोग करछन्ति स्थानीय बासिंदा। 1 मास पूर्व जॉन्डिस रो लक्षण देखा एबे सीएमसी रो चेता पसला। आज सकाळु सकाळु सीएमसी पक्षर ड्रेन सफाई आरंभ होईछि। नर्दमा भितर जाइथिया पानी गुडी को पार्टी बाहरी कर जाउछि। तेबे कोइ जाउछि जे एबे दिनकु दिन जॉन्डिस व्यापिलाणी बेले देखा जाउछि। कोनोसी लक्षण देखा गले सीधा गुणी गारेडी नकरी डाक्टर को परामर्श निवेदन करिसेंति कटक मेयर। सर्पर देवी नाग माता मां को मनसा को नियारा पूजा मानसिक पूर्ण हेले निजर ओजन रो भोग लगांती भक्त। तेबे महाकाल पड़ा मानसिक पूर्ण हेले मां निज ओजन रो भोग लगांती भक्त। कथाटा आश्चर्य किंतु सत। सर्पर देवी नाग माता मां मनसा करुणामयी मां को निकट रे मानसिक कले ताहा सब पूर्ण होइथाय। मानसिकधारी श्रद्धालु माने मां को पेटरे पहुंच निज ओजन रो परिमाण रो फल मूल मां को समर्पण करिसंती। तेबे चलित वर्ष यही पूजा 29 वर्ष रे पहुंची। ग्रामवासी मिलित सहयोग भव्य मंदिर निर्माण कर जाय मां को मंदिर स्थापन कर जायछि। एही अवसर रे एकाठी एही मेलार आयोजन होईछि। 7 दिन पर्यंत एही पूजा मेला चलिबो। आखपाख अंचल रे हजार हजार श्रद्धालु भीड़ मध्ये जमाइछन्ति। घर कोणठू आरंभ करी स्वादिया खाद्यर मजा नेउछन्ति। सबुठ बड़ कथा ले सेहित पई तो भक्तर मानसिक पूर्ण हेले निज ओजन रो भोग समर्पण करिथांती। परवर्ती खबर अछि बीजेपी रो बृहत विजय पे नुआपड़ावासी को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मोहन चरण माझी बीजेपी रो सफलता पे प्रतिक्रिया दैछन्ति। सोशल मीडिया एक्स रे मोहन चरण माझी नुआपड़ावासी को धन्यवाद जणाइबा सहित जय ढोलकिया को शुभेच्छा अभिनंदन जणाइछन्ति। ओडिसा राजनीतिक चित्रपटर नुआपड़ा उपनिर्वाचन भारतीय जनता पार्टी रो उच्च कोटर प्रदर्शन एक नूतन अध्याय सृष्टि करियो बोली कहै जायछि। तबे एही विजय सरकारी नीति आदर्श तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रम को जनसाधारण आस्था विश्वास को प्रमाणित करिछि बोली मुख्यमंत्री कहते। नुआपड़ावासी विरोधी दल मानकर अप्रचार मिथ्या प्रसिद्धि प्रत्याख्यान करी भारतीय जनता पार्टी सपक्ष एक स्पष्ट जनादेश देइछन्ति बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर अछि दिल्ली विस्फोरण में सामिल थे 4 जण डाक्तर। डाक्तरों को विरोध में कार्यानुष्ठान आउ डाक्तरी अभ्यास करें ना कि रोगी देखिपारे ना। दिल्ली विस्फोरण में सामिल थे 4 जण डाक्तरों को विरोध में कार्यानुष्ठान नि आउ डाक्तरी अभ्यास करें ना। जातीय मेडिकल कमिशन निज सरकारी रेजिस्टर से ना कटि दी जाइए। दिल्ली विस्फोरण पर बेआईन कार्याकलाप आईन अनुଯାयी मामला रुजु होगा पर मेडिकल कमिशन शुक्रवार दिन मेडिकल कमिशन रेजिस्टर डाक्तर को ना काटी देछि। तेबे कह जाउछ डाक्तर को ना हला आदिल मोहम्मद डॉक्टर मुजाफिल शकील डॉक्टर शाहीन शहीद बोली जना पड़िछि। ता सहित दिल्ली बोमा विस्फोरण संपूर्ण आतंकवादी माने डाक्तर मानक कोर्ट द्वारा दोषी साबित हेबा पर पुणी थे डाक्तर होई परिबे नहीं बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर होछि रांची रे बड़ अघटन डैम रे बुडी 4 पुलिस कर्मचारी मृत्यु होइछि। विशेषकर कह हाडिया डैम रे 4 जण पुलिस कर्मचारी प्राण जाइछि। खबर मुताबिक पुलिस कर्मी माने कार जोगी कौन स्थान को बुलवा जाउथिले। एही समय कार नियंत्रण बाहर को जाई डैम रो खसी पड़िथिला। हाटिया डैम रे सकाळे पुलिस कर्मी मृत्यु होइछि बोली सूचना मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶିମିଳିପାଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ଏନଟିସିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶାଳ ଅଭିଯାନ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆଜିଠୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକଳନ 2026 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ସର୍ଭେ ଟିମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଉଛି ମାଂସାଶୀ ତୃଣଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀ ସର୍ଭେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 19ରେ ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ନିଧି 21ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି କିସ୍ତି ବାବଦ ଅର୍ଥ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ 20 କୋଟି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିନି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କେୱାଇସି, ଯାହାଫଳରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥାଏ, ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ। ନିସ୍ତେଷକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କ୍ଲିନିକ ଖୋଲାଯିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଡିଓ ବା ଆରଏଫଏ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବେ ଏସସିବି ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଲିନିକ ପେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଏହି କ୍ଲିନିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଗୋପାଳପୁରରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପଡି ରହିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନେଲାନି, ବିଡିଏ ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ଥାୟୀ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହବ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଡିଏ ଅଥରିଟି ଏବେ ପରିଚାଳନା ନେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଗୋଦା ପରିସ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋଗୋରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦା ପରିସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଛାୟା ରହିଛି। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷା, ଭୌତିକ ଜାଗରଣ ପ୍ରତୀକ, କଲମ ମୁନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3ଟି ତାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର, ସେବାର ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2200 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ 5 ଏକର ଜମି ଥିବ ସେଥିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। 5 ଏକର ଜମି ଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଜିଆଇ ଏମଇଆର ଏଯାବତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏନଓସି ପାଇନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତଥାପି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଯେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ୍ୱେସେସ ସଂସ୍ଥା ବା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନିୟମିତ ଫାୟାର ଡ୍ରିଲ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫାୟାର ବିଭାଗର ଅଫିସର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏମିତି ସବୁ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଜଣ ମିଶି ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ ନିୟମିତ କରିବା, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏନଓସି ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏମାନେ ବି ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ ହେବେ ସାମିଲ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଡ ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ ବା ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟିଓଆର ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 3ଟି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇବେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା, ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଦରମା, ପେନସନ, ଭତ୍ତା, ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବକେୟା ସହିତ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇବେ ଏସବୁ ସୁବିଧା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଧିରା ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଟିସିଲରେ ଶନିବାର ଦିନ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ 2025 ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯିବ। ସମୁଦାୟ 25ଟି ସୁଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ 5 ତାରକା ହୋଟେଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 66 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 48,153 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପେପର 1 ପେପର 2 75,403 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓଟିଇଟି ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bscodia.nic ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।